Sorry, page number 20. Page number 20 is part of the movie. Okay, right hand side, looking at the මතකවත් තියෙනවා young squirrels කියලා ලේන් පැටව් කියලා අපි කියන්නේ නේද? So we can read this one පොඩ්ඩක් කියවගමු බලන්න. We have mischiefs, fright, elf and flame. These are the four names. නම් හතරක් තියෙනවා. Grew so fast. පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් ලොකු මහත් වුණාන that you could almost see them getting bigger under your nose. idiomatic එකක්. ඒ කියන්නේ නහය යට ලොකු වෙනවා කියන එක. එහෙම කතා කරන්නේ නේද? Sorry, asset ලොකු වෙනවා කියන එක. Getting bigger under your eyes. සිංහලෙන් මොකද කියන්නේ මේකට? බලන් ඉඳි ලොකු වුණා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ කාලෙ ඉක්මනට ගෙවුණා කතාවක් තමයි. They all had most glorious red coats. Glorious කියන්නේ බොහොම විමානවත් ආඩම්බරකාර හිතන රතු පාට කබා තිබුණා මේගොල්ලන්ට. coats කියන්නේ skin එක ඒගොල්ලන්ගේ හැම. ඒ වුණාට elf එක තමයි හොඳම එක. හොඳම coat එක. And wasn't he proud of it? එයා තරම් ආඩම්බරනේ කහන්න දෙයක් හරි ආඩම්බරෙන් හිටියේ ගැන. He spent no end of time. He spent no end of time cleaning it. ඒක එයා සුද්ධ කර කර ඉන්නවා. ඒකට ගොඩක් කාල ගත කරනවා එයා. With his paws කෙනෙකුගේ අත්වලට. And also using his little tongue. එයාගේ පුංචි දිව පාවිච්චි කරනවා සුද්ධ කරන්න. As for his tail, වලිය ගැන හිතුවොත් එහෙම. It looked පෙනුනේ as if it were blown out with air. Was blown out. Blown out කියන්නේ පුම්බනවා කියන එක. පිම්බිලා. එයා කියන්නේ හුලං ගහලා පුම්බලා තියෙන නැට්ටක් වගේ තමයි පේන්නේ නේද? පිම්බිච්ච නැට්ටක්. Almost like a balloon. හරිය නිකන් බැලුමක් වගේ කියලා කියනවා. Elf was always fluffing it up. Fluff කරනවා කියන්නේ පුම්බනවා කියන එක. නැට්ට පුම්බනවා. You can see the cats doing this නේ. පූස නැට්ට පුම්බනවා. ඒතර බූල් ටික ලොකු වෙලා තියෙනවා. ලේන පුම්බනවා නැට්ට. His mother never had to say අම්මට කවදාවත් කියන්න ඕනේ උනේ නැහැ යාට. As she did to mischief. Mischief රන හැමදාම අම්මා කියනවා. පුම්බපන් නැට්ට කියලා නේ. Fluff your tail කියලා කියන්නේ පුම්බපන් නැට්ට කියලා කියන්නේ. මෙයාට කියන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා කියන්න තුමු නැට්ට පුම්බන කෙනෙක්. මේක ගන්නේ Mischief the Squirrel කියන කතාව පීටර් කැස්ටර්ගේ the questions complete each sentence with a word used above. මේ ඡේදය භාවිතා කරලා තියෙන වචනයක් භාවිතා කරලා ඉස්තර ටික පුරවන්න. කරමු. යා කියන්නේ එක වචනයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා නේ. Number one, baby squirrels grew very fast.
We බලමු එක වචනයෙන් shape කරගන්න. අපිට එක වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ the baby squirrels grew very fast was the color of their coats. Red me. Starting with a capital R. Red was the color of their coats. Elf was very proud of his. Is it coat or tail? Coat ne? Coat එකක්. යාකි උඩින් කියනවනේ. And wasn't he proud of it කියලා කියනවනේ. Elf cleaned his coat with his tongue and his paws. His tail looked rather like a, is it a balloon? Yes, there's a balloon. His mother often had to tell. කාටද කියන්න ඕනේ උනේ නිතරම නැට්ටම බුපන් කියලා. Mischief නේ. Mischief. So 6 marks. Right, young 7 to 11. Begin each answer with the words in italics. Question number 7. What did elf tail look like? Elf ge natta koi wageda කියලා අහනවා. අපිට italic කරලා තියෙනවා elf's tail කියලා. අපි උත්තරේ පටන් ගන්න එකේ elf's tail එක වැරදි. මොමින්ද? ඒක look හදාගන්න පුතේ L double O K E D කියලා. Looked almost like a balloon. Question එක අහන්නේ did එකත් එක්ක. Say what elf was proud of. You are starting the answer. Elf was proud of. Number 9. What were the names of the squirrels? The names of the squirrels කියලා පටන් ගන්න ඕනේ. උත්තරේ ඊට පස්සේ වර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. Number 10. What was the color of their coats? The color of their coats was එකක් දාන්න වෙන්නේ. ඒක වචන නිසානේ was. එක පාටක් ගන්නනේ. What did his mother have to tell mischief? His mother එකෙන් පටන් ගන්න උත්තරේ did එකක් තියෙන නිසා have එක had වෙනවා. His mother had to tell mischief කියලා උත්තරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. උත්තර ලියන්න කලින් to එකක් දාන්න. to මෙහෙම කරන්නේ to fluff his tail. So question number 8, elf was proud of his coat. Number 9, the names of the squirrels were Mischief, Sprite, Elf and Flame. The color of their coats was red. His mother had to tell Mischief to fluff his tail. Page number 3, third edit Hangapi. Third one, page number 3. කරලා නම් කියන්න. Now you can see the topic is opposites. විරුද්ධ පද කියන එක. විරුද්ධ පදයක් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Look at the word. ස්ක්‍රීන් එක බලන්න පොඩ්ඩක් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. This word clean. Clean के पिछलू किया नहीं करने. मैं कि विरुद्ध पदे में कर दे. Dirty नहीं. Dirty. तो मैं एक रटावा. There's another one. Clean unclean. तो දෙවෙනි රටාවේ තියෙන්නේ අපි prefix එකක් එකතු කරනවා. prefix එකක් කියලා කියන්නේ වචනයක මුලට දාන අකුරු කීපයක් කියන එක. ඒ රටා දෙකම හදන්න පුළුවන්. මේක සමාන තේරුම්.
පළවෙනි එක පිරිසිදු, දෙවෙනි එක sorry මේකේ dirty කියලා කියන්නේ අපිරිසිදු කියන එක නේද? කුණු තියනවා කියන එකනේ. clean පිරිසිදු, unclean කියන්නේ අපිරිසිදු නෙවෙයි, පිරිසිදු නොවු කියන එක. අපිරිසිදුම තමයි භාවිතය වෙනස් වෙනවා පිරිසිදු පිරිසිදු නොවු කියන එක. clean පිරිසිදු ඒකේ dirty කියන්නේ අපිරිසිදු කියන එක. වෙනස් වෙනවා නේ. කුණු ගෑවුණු කුණු තැවරුණු කියන අර්ථයන් එන්නේ. විභාගයට ගොඩාක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ direct opposite එක. ඔය උඩ තියෙන direct opposite එක ඍජු විරුද්ධාර්ථය කියන එක. දෙවෙනි එක ඒ තරම් නිවැරදි නැහැ. වයි එහෙම විරුද්ධ පද හදන අවස්ථා තියෙනවා නේ. අන්තුුණා නේද? අපි බලමු the opposites of some words can be formed by writing before them un, in, il, dis, ir එහෙම නැත්නම් im. ඔය prefixes 6 දාලා අපිට විරුද්ධාර්ථයක් හදන්න පුළුවන්. මේක දකින්න හම්බ වෙන්නේ second paper එකේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ යම් අවස්ථාවලදී ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. බාන පොතේ හැදෙන විදිය මොනවද කියලා. un දාන වචන ටික තියෙනවා. where, unaware. Certain, uncertain, favorable, unfavorable, fortunate, unfortunate, grateful, ungrateful, important, unimportant, kind, unkind, necessary, unnecessary, popular, unpopular, usual, unusual. Then dis dhammama dis dhammama appear, disappear, approve, disapprove කියන එක. Connect, disconnect, continue, discontinue, courteous, discourteous, honest, dishonest, obedient, disobedient, orderly, disorderly, regard, disregard, similar, dissimilar කියන එක. චුට්ටක් බලමු මොනවද තියෙන කියලා. in දැම්මම considerate, inconsiderate, efficient, inefficient, equality, inequality, frequent, infrequent, gratitude, ingratitude, human, inhuman, sane, insane. Then regular, responsible, relevant. Sorry, irreverent. Irreverent, irreverent. Immovable, impatient, imperfect, improbable, improper, illegal. Then තේරුම දන්නවනම් හරියට දාන්න බලන්න. ඒ වචනයක තේරුම දන්නවනම් හරියට දාන්න. දන්නේ නැත්නම් බලමු මොකක්ද දන්නේ නැත්තේ. හරි පුළොකෝ ඔයා කියන්නේ දැනුවත් ඕන ලියා ගන්න certain කියන්නේ ස්ථිර කියන එක favorable කියන්නේ හිතකර කියන එක fortunate වාසනාවන්ත grateful ස්තුතිවන්තනේ important වැදගත් kind කියන්නේ කාරුණික එතන වර්ගය නෙවෙයි කාරුණික necessary අවශ්‍ය popular ප්‍රසිද්ධ usual සාමාන්‍ය appear පේනවා පෙනෙන්නට එන approve අනුමැතිය connect සම්බන්ධ වෙනවා continue මතු සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක courteous සුහදශීලී භාවයනේ courteous සුහදශීලී භාවය honest අවංක කියන එක obedient කීකරු orderly කියන්නේ පිළිවෙලට තියෙනවා ඕල්ලන් ගෙදර කාමරේ වගේ මේසෙ වගේ හරි පිළිවෙලට තියෙනවානේ okay regard
සලකනු ලබන කියන එකනේ. similar සමාන කියන එකනේ. considerate කියන්නේ අනුන් ගැන හිතන සැලකිලි සහගත කියන එක. efficient කාර්යක්ෂම ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් හැකියාව. equality කියන්නේ සමානතාවය, සමානාත්මතාවය වගේ දෙයක්. frequent නිරන්තරභාවය, නිතර කියන එක. gratitude කියන්නේ ස්තුතිවන්තභාවයනේ. human කියන්නේ මානුෂීයනේ. එතන human මිනිසා. එතන විරුද්ධ පදයක් ගත්තම inhuman නේ. inhuman කියන්නේ අමානුෂීය කියන එක. එහෙනම් ගණන් ගත්තොත් මානුෂීය වගේ අර්ථයක් එන්නේ. sane කියන්නේ සිහිය තියෙනවා. insane කියන්නේ සිහිය විකල් වෙලා. legal කියන්නේ නීත්‍යානුකූල. regular ක්‍රමික responsible වගකීමක් සහිත. reverend කියන්නේ ගෞරවණීය කියන එක. සමාන සාදුලාට අපි කියන්නේ පූජකරුන්ටනේ කියන්නේ reverend කියලා අපි කියන්නේ. ගරු කියන එක. movable චලිත චලනය වෙන. patient කියන්නේ ඉවසිලිවන්ත. perfect අනගි. probable කියන්නේ විය හැකි සම්භාවිතාවයක් තියෙන කියන. proper නිසියාකාර නිසි කියන එක. හරි. කම් ඒක විදිහක දෙකම කරන්න ඕනේ. වචන ලියන්න බලන්න ලියන්න කමක් නැහැ. Part A says you want to form the opposite using a prefix. Part B අන්න අමාරු වැඩේ. ඒකේ කිස්තන පුරවන්න වචන තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝ. පාර්ට් එකකට මම උත්තර කියන්නේ නැහැ.
Part C වලට යන්න එපා පුතේ හැක විශ්චාරය. Part B, the first one says an event is one which will probably never happen. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න බැරි දෙයකට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සමහරවිට වචනේ තියෙන්නේ මෙතන. probably තියෙනවනේ. improbable නේද? probably කියන එකෙන් හදන්න පුළුවන් අපිට improbable කියන එක. An object which cannot be moved. චලනය කරන්න බැරි එකක්. ඒ වාක්‍ය තුල තියෙන වචනේ moving කියන වචනේ තියෙනවා. An object which cannot be moved is immovable. Only immovable. And person gives no thanks for kindness received. එයාට ලැබුණු කරුණාවන්තකමට ස්තුතිවන්ත නොවන පුද්ගලයා. Ungrateful. Ungrateful නේ. Unlawful කියන නීතියට පටහැනි කියන එක ඒකට වචනයක් illegal කියන එක. Person is not responsible for his actions. ඔහු කරපු දෙයට වගකීමක් ගන්න නැහැ කියන එක. Irresponsible. Next one, an article is one you can do without. Article එකක් කියන්නේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් වස්තුවක් කියන එක is one you can do without. ඒක නැතුව වාඩේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක නැතුව ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. important කියලා මොකක්ද වචන තිබ්බද? තිබ්බනේ. important unimportant. important නම් ඒක නැතුව වැඩේ කරන්න බැහැනේ. මෙතන කියන්නේ ඒක නැතුව වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් unimportant නේ. An unimportant article is one you can do without. The word means unlucky. Unfortunate. අවසනවන්තයිනේ. Unfortunate means unlucky. A person is rude. නපුරු මනුස්සයා. ill mannered. manners නැහැ. හැසිරීම හරිය නැහැ. anyone? උත්තරේ? inhuman. insane ගන්න බෑ උට. කල්පනාව නැහැ කියලානේ කියන්නේ. Inhuman කියන්නේ මානුෂීය නැහැ අමානුෂීය කියන එකනේ. So inhuman is somewhat unkind එකක් පුළුවන් නේ. unkind නැත්නේ. unkind එකක් ගන්න පුළුවන්. කාරුණික මනුස්සයෙක් කියන එක. බැරිද? දැම්මද? පාර්සි බලන්න දැන් කරන්න එපා කිරිදි කරන්න හිමිට. Use these phrases in a sentence of your own. ඔබට ගැලපෙන විදියට වාක්‍යයක් හදන්න කියලා කියන්නේ. By giving the word in bold type and opposite meaning. විරුද්ධාර්ථයක් සහිතව මේක කරන්න කියලා කියන්නේ. Popular man ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ unpopular man නේ. ඒ වගේ හදන්න විදියට කියලා ඒක. ඒක මාක් කරගන්න homework කියලා. Question number 13 13ට යන් අපි. එච්චර ගැටලුකාරී අභ්‍යාසයක් නෙමෙයි මේක ලේසි. මත්තුක හිතන්න යන්න එපා. Look at the first part. මේ බාන බලන්නේ කොටස. ඕනේ යනවා ගෙදරින් තරහ වෙලා නේද? ඕනේ යනවා ගෙදරින් තරහ වෙලා මම යනවා යන්න කියලා යනවා. අර මොකද කියන්නේ? යන්න එපානේ කියලා කියනවා. Please don't go කියලා කියනවා. එතකොට කාන්තාවට යෑමට අවශ්‍යයි. The woman wants to go. To go පිටත් වීමට හඬක් අපිට එන්නේ. පිරිමි කෙනා කැමති නැහැ කාන්තාව යනවට. ඒක කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ? The man doesn't want the woman to go. නේ to go කියන්නේ යනවා. එයාට ඕනි නැහැ නේ. He wants only her to stay. ඇය ඉන්නව දකින්න තමයි ඔහුට ඕනේ.
එතකොට අපි මෙන්න මේ රටාව පාවිච්චි කරනවා. I want මට අවශ්‍යයි. I want you to ඔය do කියන එක වෙනුවට අපිට ක්‍රියාපදයක් දාන්න පුළුවන්. I want you to make a cup of tea. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කැමතියි ඔයා තේ කොප්පයක් හදනවා නම්. I want you to do this exercise. මේ අභ්‍යාසය කරනවා නම් මම කැමතියි ඒවා. නේ? I want Anne to clean the garden. මට ඕනි Anne garden එක සුද්ධ කරනවා දකින්න. මේක එක pattern එකක් මේ කතා කරන්නේ. Look at the examples. I want you to be happy. මම කැමතියි ඔයා සතුටින් ඉන්නවනම්. නේ? They didn't want anybody to know their secret. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උනේ නැහැ කවුරුත් ඒගොල්ලන්ගේ රහස් දැනගන්නවට. Do you want me to lend you some money? ඔයාට ඕනද මගෙන් සල්ලි ටිකක්? මම සල්ලි ටික ඔයාලට දෙන්නද? කියලා මියහන. ඒ වගේම තව රටාවක් තියෙනවා මේක. ඔය බලන්න මේ අන්තිම උදාහරණේ do you want me to lend you some money කියන එක අහන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. Would you like me to lend you some money? do වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් would එක. මොකද්ද වෙනස මේ දෙකේ? do එකේ would එකේ දැම්ම would එක polite. would එක ගොඩක් විනීතයි. ඒක බොහොම හිතවත් ප්‍රශ්නයක් ඉල්ලීමක් කියන එක. right part B බලන්න. We also use this structure. මෙන්න මේ ආකෘතියත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ පාඩම් කරන්න යන්න එපා. පාඩම් කරන්න බෑ. මේවා grammar part නේ. මේවා භාවිත කරන්න පුරුදු වෙන්න ටික ටික. ඒවා ඉගෙන ගත්තම ටික ටික ගුරු වෙයි. මෙහෙම දේවල් තියෙනවා කියන්නේ නේ. බලන්න පළවෙනි verb එක. ask කියන verb එක භාවිත කරලා තියෙන විදිය. Sue asked a friend to lend her some money. තේරුම් බලන්නකෝ Sue ඇහුවා යාළුවෙක්ගෙන් ණයට දෙන්න කියලා සල්ලි ටිකක්. රටාව තියෙන්නේ verb එකයි somebody කවුරුම කෙනෙක් ඉන්නවා to infinitive එක තියෙනවා. to එකත් එක්කනේ ක්‍රියාපදය. to lend, to be, to do, to be, to come, to swim. අපි කියන්නේ to infinitive කියලා කියන්නේ. මම දෙවෙනි එක මම ඔයාලට කිව්වා පරිස්සම් වෙන්න කියලා. What do you advise me to do? ඔයා මට මොනා කරන්න කියලාද කියන්නේ? මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මෙහෙයි කියලා. අපි ජෝර්ජ් පොළඹවා ගත්තා අපිත් එක්ක එන්න කියලා. පිහියක් බෙල්ලට තියලා පොළඹවා ගන්නද නේද? වරයකෝ කියලා. I taught my brother මම මගේ සහෝදරට ඉගෙනුවා පීනන්නේ කොහොමද කියලා. රෝග පොඩ්ඩක් අදගත් රටාවක් ඔයගොල්ලන්ට O level වල අපිට දකින්න හම්බ වෙන පැටර්න් එකක්. part C positive and negative වෙන දෙයක් සහ නොවන දෙයක්. I told you to මම කිව්වා ඔයාට මෙහෙම කරන්න කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා මෙහෙම කරන්න එපා කියලා. I told you not to. look at the examples and කියනවා wait for me මම නිකන් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා කියනවා. දැන් මම මොකද කියන්නේ? and told me and මට කිව්වා to wait for her. එයා වෙනුවෙන් ඉන්න කියලා. Paul සූට කියනවා මම නිකන් ඉන්න එපා. අපි කොහොමද කියන්නේ? Paul කිව්වා සූට. Paul told Sue not to wait for him. ඔහු වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න එපා කියලා. ඒක නෙගටිව් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. part D පැටලෙන එකක් ඔන්න අන්තිම එක පැටලෙනවා. make එකයි let එකයි. after make and let we do not use to. අර to එක පාවිච්චි කරන්න බැරිලු make කියන වචනේත් let කියන වචනයටත් පස්සේ. he is very funny. ඌ මාර ජොලි පොරක්. he makes me laugh. එයා මම හිනස්සනවා. දැන් ඒතර බලන්නකො makes තියෙනවනේ. to දාලා නෑ to laugh කියලා කියන්න බෑ අපිට. at school our teacher made කියන්නේ make එකේ past tense එක. ඒකෙන් form එකනේ. made us work very hard. අපිට ගොඩක් අමාරු වැඩ දෙනවා. so let me so ඉඩ දුන්න මට use her computer because mine wasn't working. you can't say let us කියන එක තමයි let's කියලා කියන්නේ. when you want people to do things with you. බලන්න උදාහරණය. come on. let's dance. you can say let's අපිට මේක කතා කරන්න පුළුවන් නේ. let us කියන එක කෙටි කරලා let's dance. අපි නටමු. මෙන්න shall we go out tonight? අපි යමුද අද රාත්‍රියේ කොහේ හරි? no bye I am tired. let's stay at home. අපි ඉමු ගෙදර අද කියලා කියන්නේ. ඒක මට පේන වැදගත්ම එක තමයි අර මම කියපු දෙවෙනි රටාව. මේ අර part D එක පොඩ්ඩක් වැදගත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට O level වල. හරි අභ්‍යාස කරමු හැබැයි.